We have been discussing the half wave rectifier, correct? We have drawn the circuit of half wave rectifier. All of you know. This is the primary winding. This is 230 volt AC. Frequency is 50 hertz. This is our MSCB supply. This is the primary. This one is secondary. This is a diode. And this is the load, RL. Okay. The voltage you get at the output, that is across the load, is the VDC voltage. Okay. Now I think we have already solved the equation for VDC. VDC is equal to Vm upon pi. Where Vm is the peak value of the secondary AC input. Vm is the peak value of secondary voltage. Okay, this here this is Vs, secondary voltage, and this is primary voltage. Here the value is Vp. Correct. So Vp is 230 volt, and Vs is, that depends upon what is the turns ratio, primary to secondary. So let us assume that the turns ratio is 10:1. Okay, turns ratio is 10:1. So as we know, Vp upon Vs, primary voltage upon secondary voltage, is nothing but the primary number of turns upon secondary number of turns, Np upon Ns. So what will be Vs in this case? Vs will be equal to Vp into Ns by Np. This ratio is already given, that is 10:1. So it will be, that is Vp Np upon Ns. Np upon Ns is 10:1. So what is Ns upon Np? It is nothing but 1 upon 10. So Vs will be equal to Vp into 1 upon 10. What is Vp? That is 230 volt AC. Correct? So I can find out the value of Vs very easily. So Vs will be equal to, secondary voltage will be equal to 230 volt. This is primary voltage multiplied by 1 upon 10. So that is nothing but 23 volt AC. This is the AC voltage. Now this value, 23 volt, is the RMS value. This is the RMS value. Now you must know what is meant by RMS value. So
What is RMS value? Root mean square value. RMS means root mean square. What do you mean by this? This is AC voltage, correct? This is AC. This is AC. Now, I want to give some value to this wave. What is the magnitude of this wave? Correct. So how I can give the value to this wave? I can measure peak value. Correct. So I can write this as peak voltage, VP. V peak. Okay, this is also V peak. Or I can write V peak to peak. Peak to peak means from here to here. This is V peak to peak. आणि नुसतं V peak म्हणजे सेंटर पासून वेव्हफॉर्मची हाईट, साइन वेव्हची हाईट किंवा सेंटर पासून खालच्या बाजूला साइन वेव्हची हाईट, त्याला आपण V peak म्हणतो. म्हणजे पीक टू पीक म्हणतो त्यास वरच्या पीक पासून खालच्या पीक पर्यंत त्या हाईटला V peak to peak म्हणतो. करेक्ट. अशा प्रकारे मी त्याला काहीतर हे देऊ शकतो, बाबा एवढी व्हॅल्यू आहे तिची. ठीक आहे. परंतु पीक व्हॅल्यू म्हणजे पूर्ण वेव्हची व्हॅल्यू आली का? नाही. पीक व्हॅल्यू म्हणजे फक्त पीकचीच व्हॅल्यू. मग बाकीच्या वेव्हचं त्याच्यामध्ये काहीच डिस्क्रिप्शन येत नाही त्या व्हॅल्यूमध्ये, फक्त पीक व्हॅल्यूच डिस्क्रिप्शन येतं. बरोबर आहे का? पीक व्हॅल्यू काय सांगते? फक्त पीक पॉइंटचं व्होल्टेज सांगते. बाकीचं इतर राहिलेल्या वेव्हचं काही सांगते का? ते नाही सांगत. त्याच्यामुळं पीक व्हॅल्यू किंवा पीक टू पीक व्हॅल्यू ह्या व्हॅल्यूज आहेत त्या इनकम्प्लीट व्हॅल्यूज आहेत. दे आर इनकम्प्लीट बिकॉज दे डू नॉट टेल द कम्प्लीट वेव्ह, or they do not describe or give the value to the complete wave. They will give value only to one single point in the wave. That is the topmost point in the wave. Okay, that's why V peak to peak or V peak, they are not the complete description of the sine wave. Then what is the complete description of the sine wave? That is also important. आता मी कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन करायचं असेल, मला ही पूर्ण वेव्ह मधले सगळे पॉइंट्स कन्सिडर करायचे. समजा आता मी हा पॉइंट असे वेगवेगळे पॉइंट्स कन्सिडर केले या वेव्हवरचे. करेक्ट. इकडं 10 पॉइंट घेतली, इकडच्या बाजूला पण मी 10 पॉइंट घेतले. असे 10 पॉइंट जर घेतले मी, वरच्या बाजूला पॉझिटिव्ह वेव्हला 10 पॉइंट आणि निगेटिव्ह वेव्हचे 10 पॉइंट इक्वल घेतले, तर काय होईल? वरच्याचा ऍव्हरेज, वरच्या वेव्हचा आणि खालच्या वेव्हचा जर टोटल ऍव्हरेज जर काढला मी, तर तो काय येईल? 0च येईल. कारण वेव्ह जेवढी पॉझिटिव्ह आहे तेवढीच वेव्ह निगेटिव्ह पण आहे. जेवढे प्लस पॉइंट आहेत तेवढेच मायनस पॉइंट्स आहेत. ठीक आहे. आणि जर मी इक्वल घेतले प्लस पॉइंट आणि मायनस पॉइंट, तर त्यांचा ऍव्हरेज काय येणार आहे? 100% तो 0च येणार आहे ऍव्हरेज. आणि इक्वल आहे, दोन्ही व्हॅल्यूज इक्वल आहेत. वरच्या बाजूला पण तेवढ्याच व्हॅल्यूज आहेत आणि खालच्या बाजूला पण तेवढ्याच व्हॅल्यूज आहेत. म्हणजे कसली वेव्ह जर घेतली तर त्याचा ऍव्हरेज, एसी वेव्ह घेतली तर त्याचा ऍव्हरेज 0 येईल. परत तो एक मेन प्रॉब्लेम. त्याच्यामुळे 0 मधनं आपल्याला काही त्याची हे कळणारच नाही की वेव्ह किती व्हॅल्यूची, ते कळणारच नाही. म्हणून तिसरी टेक्निक रूट मीन स्क्वेअरची आलेली. त्याच्यामध्ये काय करतो आपण? हे जे पॉइंट्स आहेत, 1 2 3 पॉइंट्स, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, यांचे स्क्वेअर्स घेतो आपण अगोदर. ठीक आहे. समजा याला मी V1 म्हटलं, ह्याला V2 म्हटलं, ह्या पॉइंटला V3 म्हटलं, ह्या पॉइंटला V4 म्हटलं, ह्याला V5 म्हटलं. करेक्ट. तर ह्यांचे स्क्वेअर्स काय येतील? V1 स्क्वेअर प्लस V2 स्क्वेअर
प्लस V3 स्क्वेअर प्लस V4 स्क्वेअर सगळे स्क्वेअरच केले बरं का. असं n नंबर ऑफ मी पॉइंट्स घेतले वेव्हचे Vn स्क्वेअर. करेक्ट. प्लस आता खालच्या वेव्हचे निगेटिव्ह वेव्हचे मायनस V1 स्क्वेअर बघा प्लस मायनस V2 स्क्वेअर खालची वेव्ह म्हणजे निगेटिव्ह वेव्ह प्लस मायनस V3 स्क्वेअर प्लस मायनस V4 स्क्वेअर प्लस मायनस Vn स्क्वेअर. करेक्ट. आता स्क्वेअर झाल्यामुळे काय होईल कॅन्सल होतील का ते पॉइंट्स नाही. स्क्वेअर झाले की मायनस व्हॅल्यू सुद्धा प्लसच होती म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल ट्वाइस V1 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस V2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस V3 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस V4 स्क्वेअर अप टू ट्वाइस Vn स्क्वेअर. अशा व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळते. करेक्ट. आता हे सगळे पॉइंट्स ऍड केले मी सगळे पॉइंट्स ऍड केले आणि त्याचा ऍव्हरेज घेतला ह्या सगळ्यांचा तर डिवाइड बाय किती येणार आहे ट्वाइस n डिवाइड बाय ट्वाइस n. बरोबर आहे. इकडे वर पण n नंबर ऑफ पॉइंट्स आहेत आणि खाली पण n नंबर ऑफ पॉइंट्स n प्लस n दॅट इज ट्वाइस n. हे 2 कॅन्सल होईल हे 2 कॉमन घेतलं याच्यातनं हे सगळे 2 कॅन्सल होतील आणि मग काय येईल V1 स्क्वेअर प्लस V2 स्क्वेअर प्लस V3 स्क्वेअर प्लस V4 स्क्वेअर अप टू Vn स्क्वेअर डिवाइड बाय n. हा तुम्हाला ऍव्हरेज मिळेल. पण हा ऍव्हरेज कशाचा मिळाला स्क्वेअरचा मिळालेला. करेक्ट. आता स्क्वेअरचा नको आपल्याला ओरिजिनल व्हॅल्यूचा म्हणजे V1 V2 V3 चा पाहिजे. V1 स्क्वेअरचा ऍव्हरेज नकोय आपल्याला स्क्वेअर व्हॅल्यूचा ऍव्हरेज नकोय आपल्याला. मग आता याला कसं करायचं तर मग हे झालं मीन स्क्वेअर. बरोबर आहे. हे मीन स्क्वेअरच्या ऐवजी आपल्याला ह्यांच्या V1 V2 V3 यांचे स्क्वेअर्स झाले. बरोबर आहे. हे मीन स्क्वेअर झाले V1 स्क्वेअर प्लस V2 स्क्वेअर प्लस V3 स्क्वेअर अप टू Vn डिवाइड बाय n. आता याला स्क्वेअर मधनं बाहेर का आपल्याला V1 V2 V3 पाहिजे ओरिजिनल व्हॅल्यूज पाहिजे. मग मी काय करतो यांचा स्क्वेअर रूट घेतला की हे स्क्वेअर व्हॅल्यूज काय होतील याच्या बाहेर येतील रूटच्या बाहेर येतील. बरोबर आहे. स्क्वेअर व्हॅल्यूचं रूट घेतल्यावर काय येणार आहे समजा Vx स्क्वेअर याचा रूट काय येणार आहे Vx. करेक्ट. रूट ऑफ द मीन स्क्वेअर व्हॅल्यूज अशा प्रकारे आपण याला बाहेर काढू शकतो. म्हणजे आपल्याला करेक्ट व्हॅल्यू आता ही व्हॅल्यू आहे ती रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू. ही व्हॅल्यू आपल्याला चांगली म्हणजे सगळी पूर्ण वेव्ह डिस्क्राईब करते. कारण याच्यामध्ये आपण V1 V2 V3 अप टू Vn पॉझिटिव्ह हाफ सायकलच्या सगळ्या व्हॅल्यूज कन्सिडर केल्या. मायनस V1 मायनस V2 मायनस V3 अप टू मायनस Vn निगेटिव्ह वेव्हच्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण कन्सिडर केलेल्या. याचा अर्थ आपण कम्प्लीट वेव्ह कन्सिडर केलेली इथं आणि कम्प्लीट वेव्हचे सगळे पॉइंट्स आपण कन्सिडर केलेले. ठीक आहे. आणि त्यांचा स्क्वेअर घेऊन परत त्यांना स्क्वेअर आल्यामुळं व्हॅल्यू स्क्वेअर मध्ये येईल
म्हणून त्याला बाहेर काढण्यासाठी, स्क्वेअरच्या बाहेर काढण्यासाठी आपण त्यांचा रूट घेतला. रूट आतला घेतला की तो मीन स्क्वेअरचा रूट मधनं ते ह्याच्यामधनं स्क्वेअर मधनं बाहेर पडेल आणि ओरिजिनल व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. सो दिस इज नथिंग बट द रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू. This is not the syllabus, but I have just given you what is exactly mean by root mean square, RMS value. So I think it is clear. This 230 volt is nothing but RMS value. He root mean square value. आपल्या MSCB पॉवर सप्लाय. ठीक आहे. आणि आपल्या आता व्हॅल्यू किती आलेली 23 व्होल्ट. हा ट्रान्सफॉर्मर वापरला आपण 10:1 आणि मग सेकंडरीला व्होल्टेज आपल्याला 23 व्होल्ट मिळाले. हे 23 व्होल्ट काय आहे? RMS व्हॅल्यू. दिस इज नथिंग बट RMS. ओके. नाउ हे RMS व्हॅल्यू आपल्याला महत्वाची आणि याच्यावर आपण पीक व्हॅल्यू काढू शकतो. तुम्हाला आठवत असेल हा फॉर्म्युला आहे VRMS इज इक्वल टू V पीक डिवाइड बाय √2 असा फॉर्म्युला. याच्यावरून आपण पीक व्हॅल्यू काढू शकतो. सो V पीक इज इक्वल टू √2 इंटू VRMS. करेक्ट. आता √2 म्हणजे 1.414 इंटू VRMS. दॅट इज नथिंग बट V पीक. त्यालाच आपण VM म्हटलेलं इथं. मॅक्सिमम व्हॅल्यू किंवा पीक व्हॅल्यू. VM आणि V पीक सारखेच, काही फरक. आता आपल्याला 23 व्होल्ट माहिती आहे. VRMS किती आलं आपलं? सेकंडरीचं व्होल्टेज 23 व्होल्ट आलं. दिस इज 23 व्होल्ट इंटू 1.414 असं जर केलं तर तुम्हाला VM ची व्हॅल्यू मिळेल किंवा V पीक. ती 32.52. तुम्ही करून बघा. 23 गुणिले 1.414 32.52 व्होल्ट पीक व्हॅल्यू. आता पीक व्हॅल्यू मिळाली की आपल्याला VDC व्हॅल्यू मिळाली. VDC इज इक्वल टू V पीक अपॉन पाय. V पीक अपॉन पाय. VM अपॉन पाय. VM आपल्याला आता आपण कॅल्क्युलेट केली 32.52 डिवाइड बाय पाय. पाय इज 3.412 सॉरी 3.142. जर कॅल्क्युलेशन केलं तुम्ही तर अप्रॉक्सिमेटली 10.34 येत. 10.34. दिस इज द PDC व्हॅल्यू. म्हणजे इथं किती व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला? तर 10.34 व्होल्ट एवढी व्हॅल्यू तिथं मिळेल. येतं लक्षात? आता हे RL समजा 100 ओम असेल. 100 ओम असेल तर RL मधनं किती करंट फ्लो होईल ते पण काढता आलं पाहिजे. ठीक आहे. RL जर 100 व्होल्ट असेल, 100 ओम असेल तर RL मधनं किती करंट फ्लो होईल? सिंपल आहे. व्होल्टेज अक्रॉस RL डिवाइड बाय RL. व्होल्टेज अक्रॉस RL इज सो IRL. लोड करंट किती फ्लो होईल? व्होल्टेज अक्रॉस RL दॅट इज VDC डिवाइड बाय द व्हॅल्यू ऑफ RL. VDC आपण काढलं 10.34 व्होल्ट भागिले RL आहे 100 ओम. ठीक आहे. मिली अँपिअर मध्ये किती येईल? सॉरी 1-2 म्हणजे 0.1034 अँपिअर. हे जर मी मिली अँपिअर मध्ये कन्वर्ट केलं इंटू 10⁻³ केलं, ओके, तर किती येईल? 103
0.4 मिलीएम एवढी व्हॅल्यू येईल IR लोड करंट. येतं लक्षात? So this is the method how you find out the value of DC voltage across the load and DC current, load current flowing through the load. ओके, अशा प्रकारे आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करता आले पाहिजे. तुम्हाला टर्न्स रेशिओ दिलेला असेल. प्रायमरीचं व्होल्टेज आपल्याला माहिती एसी मेन्स म्हटलं की 230 व्होल्ट. भारतामध्ये आपण जे MSCBचं व्होल्टेज वापरतो ते 230 व्होल्ट आहे एसी आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे 50 हर्ट्झ. करेक्ट? त्याच्यावरून आपण सेकंडरी व्होल्टेज काढलं. कसं काढलं? VP upon VS, primary to secondary voltage ratio is same as primary to secondary turns ratio. So VP upon VS is equal to NP upon NS. हा फॉर्म्युला आपण वापरला. NP upon NS आपल्याला 10:1 दिलेला आहे, 10/1. त्याच्यावरून आपण VS काढू शकतो. VS is equal to VP upon 10. VP आपलं 230 व्होल्ट आहे प्रायमरी व्होल्ट. 230/10 म्हणजे 23 व्होल्ट. अशा प्रकारे आपण सेकंडरी व्होल्टेज काढतो. आता हे सेकंडरी व्होल्टेज येते RMS व्हॅल्यू आहे. आताच मी सांगितलं तुम्हाला RMS व्हॅल्यू म्हणजे काय. करेक्ट? त्याच्यावरनं पीक व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. RMS व्हॅल्यूवरनं पीक व्हॅल्यू काढू शकतो. त्यासाठी फॉर्म्युला काय? VRMS is equal to V peak upon √2. हा फॉर्म्युला आहे. तो फॉर्म्युला कसा आला त्याचं इक्वेशन सेपरेटली आहे अवेलेबल, पण ते आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये, त्यामुळे आपण तो सगळं सोडवत बसत नाही. आपण तो अश्युम करतो. ठीक आहे, तुम्हाला पाहिजे असेल तर त्याचे इक्वेशन्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करता येतात, किंवा तुम्ही इंटरनेटवर सर्च केलं की हाऊ VDC इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू V peak upon √2. असं जर तुम्ही इंटरनेटवर सर्च केलं तर तुम्हाला त्याच्याबद्दलची सगळी माहिती मिळेल की हे इक्वेशन कसं आलं. VRMS is equal to V peak upon √2. हे इक्वेशन कुठून आलं, कसं आलं, याचं पूर्ण इक्वेशन्स त्याचे तुम्हाला इंटरनेटवर अवेलेबल. ठीक आहे, तर ते आपण गृहीत धरलेले की VRMS is equal to V peak upon √2. आता VRMS माहित झालं आपल्याला 23 व्होल्ट आहे. त्याच्यावरून V peak काढू शकतो. तर VRMS into √2 एवढे केले की V peak मिळालं आपल्याला. ठीक आहे, V peak मिळालं की आपल्याला त्याच्यावरून VDC काढता येतं, कारण VDC म्हणजेच V peak व्हॅल्यू डिवाइड बाय पाय. मग त्या पीक व्हॅल्यूला आपण पायने डिवाइड केलं की आपल्याला DC व्हॅल्यू मिळाली, VDC व्हॅल्यू मिळाली 10.34. ठीक आहे, दॅट इज द व्होल्टेज अक्रॉस द लोड. व्होल्टेज अक्रॉस द लोड. मग करंट थ्रू द लोड काय? व्होल्टेज अक्रॉस द लोड डिवाइडेड बाय द व्हॅल्यू ऑफ द लोड RL. सो VDC अपॉन RL. ते केलं की आपल्याला त्यातनं किती करंट फ्लो होतोय हे आपण काढू शकतो. Okay, so in this way we can solve the examples related to half wave rectifier. I think it is clear. काही शंका असेल तर विचार. कुणाला काही शंका आहे का? कळालं नाही किंवा काही असं असेल तर विचार. आता in case of half wave rectifier we have seen, half wave rectifier मध्ये आपल्याला माहिती की
दिस इज एसी वेव्ह व्हीएस, त्याला व्हीएस म्हटले. नाही तर व्हीडीसी. इथे व्हीडीसी ला काय मिळणार आहे आपल्याला माहिती, फक्त ही पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला डायोड कंडक्ट होणार, निगेटिव्ह हाफ सायकलला डायोड ऑफ राहणार. ओके, तर पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला डायोड ऑन होणार आणि निगेटिव्ह हाफ सायकलला डायोड ऑफ राहणार. कशामुळं? पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला डायोड फॉरवर्ड बायस होणार, त्याच्यामुळे त्यातनं करंट फ्लो होणार, त्याच्यामुळे लोडच्या अक्रॉस व्होल्टेज तयार होणार. निगेटिव्ह हाफ सायकलला डायोड रिव्हर्स बायस होणार. आपल्याला माहिती रिव्हर्स बायस झाला डायोड की त्यातला करंट थांबतो, आणि करंट थांबला की डीसी व्होल्टेज जे लोडच्या अक्रॉस तयार होत होतं ते थांबतं. सो यू विल गेट अ पॉझिटिव्ह हाफ सायकल VDC, but during negative half cycle there is no voltage because there is no current flow. परत पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला there is a voltage, load voltage. Negative half cycle there is no load, there is no voltage. Correct? So only you get positive half cycles. आता निगेटिव्ह हाफ सायकल नसल्यामुळे ह्याचा ऍव्हरेज काय होतो? ऍव्हरेज वर सरकतो इथं. दोन्ही पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे. सो द ऍव्हरेज व्हॅल्यू इज DC. त्याला आपण VDC म्हटलेलं, त्यालाच VDC म्हटलं, ऍव्हरेज व्हॅल्यू. तर ही व्हॅल्यू किती? VM अपॉन I. हे पीक व्हॅल्यू जी आहे याची ही जी पीक व्हॅल्यू आहे त्याला आपण VM म्हटलेलं. VDC इज VM अपॉन पाय. त्याचा ऍव्हरेज जर काढला तर तुम्हाला VM अपॉन पाय एवढी व्हॅल्यू तिथं मिळेल. करेक्ट? आता व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द आउटपुट वेव्हफॉर्म? VDC मध्ये आपल्याला फ्रिक्वेन्सी किती दिसते तर आपल्याला माहिती. आता ही फ्रिक्वेन्सी कशी मोजतो आपण? एका सेकंदामध्ये किती सायकल्स होतात. ठीक आहे, तर आता इथून इथपर्यंत टी आहे, ह्याला आपण टी म्हणतो, टाइम पिरियड टी. एका वेव्हचा टाइम पिरियड किती? टी. ठीक आहे, त्यातनं त्यावरून आपण एफ काढू शकतो. एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. तर आपल्याला माहिती ही जी वेव्ह आहे सेकंडरी व्होल्टेज, ही आपल्याला प्रायमरी व्होल्टेज पासून सेकंडरी व्होल्टेज मिळाले. प्रायमरीची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला दिली होती 50 हर्ट्झ, तर आपल्याला एफ माहिती 50 हर्ट्झ, त्याच्यावरून आपण टी काढू शकतो. सो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, दॅट इज 1 अपॉन 50 हर्ट्झ. आता हे टाइम आहे, टाइम म्हटल्यावर आपल्याला सेकंड मध्ये मिळेल. जर तुम्हाला मिली सेकंड, हे जर आपण मिली सेकंड मध्ये कन्सिडर केले तर मी टी इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 50 म्हणू शकतो, आणि मग मिली सेकंड म्हणू शकतो. मिली सेकंड मध्ये काढायचं असेल त्याच्यावरून मी काढू शकतो 20 मिली सेकंड, 20 मिली सेकंड. म्हणजे हा टाइम पिरियड किती झाला? टी. 50 हर्ट्झची जर वेव्ह असेल 50 हर्ट्झची फ्रिक्वेन्सीची, तर त्याचा टाइम पिरियड किती होतो? टी इज इक्वल टू 20 मिली सेकंड. करेक्ट? आता मला सांगा आउटपुटला म्हणजे VDC ला तुम्हाला कशी वेव्ह मिळते? इथून परत नो व्होल्टेज, झिरो व्होल्टेज, आणि इथून परत रिपीट, इथून परत झिरो. ठीक आहे, तर ही वेव्ह ही पण इथनं रिपीट झाली वरची वेव्ह, आणि ही वेव्ह सुद्धा इथून रिपीट झाली. त्याच्यामुळे ह्याचा टाइम पिरियड तेवढाच राहिला, टीच राहिला, आणि वरच्या वेव्ह एवढाच ह्याचा पण टाइम पिरियड राहिला. म्हणजे खालच्या वेव्हचा टाइम पिरियड सुद्धा टी इज इक्वल टू 20 मिली सेकंड तोच आहे. वरच्या वेव्हचा जो टाइम पिरियड आहे, फक्त काय हाफ वेव्ह दिसत नाही इथं, निगेटिव्ह हाफ सायकल दिसत नाही. वरच्या वेव्ह मध्ये निगेटिव्ह हाफ सायकल दिसते, खालच्या वेव्ह मध्ये निगेटिव्ह हाफ सायकल दिसत नाही, झिरो दिसते त्या ठिकाणी. परंतु वेव्हफॉर्म सेम आहे जवळजवळ. ठीक आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी तीच आहे आणि त्याचा टाइम पिरियड पण तोच आहे. ठीक आहे, याचा अर्थ इनपुटची वेव्ह म्हणजे VS, याला इनपुट म्हणतो. तर इनपुटची फ्रिक्वेन्सी
इज सेम ॲज आउटपुटची फ्रिक्वेन्सी, किंवा सॉरी, आउटपुटची फ्रिक्वेन्सी इज सेम ॲज इनपुटची. तर इनपुटची फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज असेल तर आउटपुटची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा 50 हर्ट्ज एवढीच राहणार. येते लक्षात? दिस इज नथिंग बट हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. दिस इज नथिंग बट हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. आता याच्यामध्ये अजून एक इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजी वापरली जाते, दॅट इज कॉल्ड एज रिपल फॅक्टर. रेक्टिफायर्स मध्ये ही एक टर्मिनॉलॉजी वापरली जाते नेहमी, दॅट इज कॉल्ड एज रिपल फॅक्टर. आता हे रिपल फॅक्टर म्हणजे काय? तर अमाऊंट ऑफ रिपल present in the DC voltage, in the output DC voltage, काय म्हटलं मी? अमाऊंट ऑफ रिपल प्रेझेंट इन द आउटपुट DC व्होल्टेज. आता रिपल म्हणजे काय? रिपलला आपण तरंग म्हणतो. हे तरंग झाले, हे रिपल म्हणायचं, ह्याला रिपल म्हणायचं. ठीक आहे. समजा आता मी एखादं कंटेनर घेतला, कंटेनर आहे, त्याच्यामध्ये पाणी भरले, तर या पाण्याच्या सरफेसला तुम्हाला काय दिसतं? अशी तरंग दिसत. याचा अर्थ पूर्ण पाणी हलतंय का? नाही, फक्त सरफेसला ते हलत. ठीक आहे. ही खालची बाजू जी आहे, हे जे तरंग आहे ह्याच्या खालची बाजू जी आहे ही स्थिर आहे, त्याला आपण DC व्हॅल्यू. आणि फक्त सरफेसला लाटा अशा तुम्हाला दिसतात. हे म्हणजे रिपल, ह्याला म्हणायचं रिपल. करेक्ट? सो आता हे एवढं DC व्होल्टेज टोटल, ह्याच्यामध्ये रिपलचं पर्सेंटेज किती ते आपण काढू शकतो. ठीक आहे. तर रिपल फॅक्टर म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय रिपल फॅक्टर? दॅट इज V ripple divided by VDC. V ripple divided by VDC. ठीक आहे. आता रिपल फॅक्टर जास्त आहे, याचा अर्थ काय होतं? VDC ची व्हॅल्यू कमी आणि व्ही रिपलची व्हॅल्यू जास्त, त्याला आपण रिपल फॅक्टर जास्त आहे असं म्हणतो. आणि रिपल फॅक्टर कमी, याचा अर्थ VDC ची व्हॅल्यू जास्त आहे आणि रिपलची व्हॅल्यू कमी. आता मला सांगा, ही जर वेव्ह अशी व्हॅरी होत असेल, दिस इज VDC विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, म्हणजे याचा अर्थ काय? ही वेव्ह कॉन्स्टंट व्हायचा प्रयत्न करतात. ठीक आहे. समजा जर ही वेव्ह अशी व्हॅरी होत असती तर आपण काय म्हटलं असतं? रिपल जास्त. त्याच्यामध्ये काय? रिपल जास्त. रिपल जास्त म्हणजे रिपल फॅक्टर जास्त आहे. या वेव्हचा रिपल फॅक्टर जास्त आहे, या वेव्हचा कंपॅरिझन मध्ये रिपल फॅक्टर कमी. आता आपल्याला हाफ वेव्ह रेक्टिफायरला तर तुम्हाला आउटपुटला कशी वेव्ह मिळते? अशी वेव्ह मिळते. आता मला सांगा, इथं रिपल फॅक्टर कसा असणार आहे? जास्त, मॅक्झिमम रिपल मिळते. तर ही वेव्ह झिरोकडे टच करत नाही, परंतु ही वेव्ह पूर्ण झिरोला येते, झिरोकडनं मॅक्झिमम कडे जाते. याचा अर्थ लाट केवढी खोल आहे बघा. इथं मॅक्झिमम रिपल फॅक्टर, म्हणजे रिपल फॅक्टर इथं मॅक्झिमम मिळतो. ठीक आहे. जेवढा रिपल जास्त तेवढा AC कंटेंट जास्त आहे. वेव्ह आली की AC वाढलं, आणि वेव्ह जेवढी कमी होईल, तरंग जेवढा कमी होईल त्याचा, तेवढं DC वाढणार. ठीक आहे. तरंग वाढला की DC कमी होणार, AC वाढणार.
तरंग कमी झाला की डीसी वाढणार आणि एसी कमी होणार, एसी कंटेंट कमी. करेक्ट. प्युअर डीसी कधी म्हणणार आपण? त्याच्यामध्ये तरंग नाहीच. ही जर वेव्ह अशी पूर्ण कॉन्स्टंट झाली समजा एव्हीडीसी आणि हे असंच राहिलं कॉन्स्टंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तर हे प्युअर डीसी म्हणायचं. त्याला आपण प्युअर डीसी. हे कसलं आहे? हे इम्प्युअर आहे. हे इम्प्युअर आहे, खूपच इम्प्युअर आहे. थोडंसं फिल्टरिंग केलं त्याला, असं केलं तरी थोडंसं प्युरिटीकडे गेला. पूर्वी जेवढं व्हॅरी होत होतं रिपल त्याच्यापेक्षा आता कमी व्हॅरी व्हायला लागली, म्हणजे थोडी इम्प्रुव्हमेंट झाली. परंतु अजून सुद्धा हे प्युअर डीसी झालंय का? नाही. त्याला प्युअर डीसी कधी म्हणायचं? ज्यावेळेस हे व्हीडीसी व्हॅल्यू कॉन्स्टंट होईल, एकाच व्हॅल्यूला कॉन्स्टंट राहील, त्यावेळेस आपण त्याला म्हणतो प्युअर डीसी. ठीक आहे. तर रिपल फॅक्टर, व्हॉट इट टेल्स? रिपल फॅक्टर इज द टर्मिनॉलॉजी which is used in rectifiers, which indicates the percentage of AC present in the DC. What is ripple? Percentage of AC present in the output DC voltage. That is called as the ripple factor. आपण तो पर्सेंटेज मध्ये देतो, इतक्या टक्के रिपल आहे याच्यात. जेवढी रिपल कमी तेवढा डीसीचा कंटेंट जास्त. ठीक आहे. रिपल जेवढी कमी म्हणजे रिपल फॅक्टर जेवढा कमी असेल, जेवढा तो शून्यकडे येईल रिपल फॅक्टर, तेवढा आपण डीसी कडे चाललो, मॅक्झिमम डीसी कडे चाललो किंवा प्युअर डीसी कडे आपण चाललो. करेक्ट. रिपल फॅक्टर आर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 means VDC becoming pure DC. आर जसा जसा 0 कडे जाईल, रिपल फॅक्टर जसा जसा 0 कडे जाईल, तस तसं व्हीडीसी हा प्युअर डीसी कडे चालला. That is the exact meaning of what I want to tell. So I will stop here. Next time again we will continue. पुढच्या वेळेस आपण कंटिन्यू करू. आता फुल वेव्ह रेक्टिफायर आपण चालू करू, किंवा अगोदर रिपल फॅक्टरचे फॉर्म्युला काढू, पर्सेंटेज रिपल आपण कॅल्क्युलेट करू आणि त्यानंतर मग फुल वेव्ह रेक्टिफायर कडे आपण स्विच ओव्हर करू. ओके. टुडे